Grnčarstvo to značajno narodno tvoreštvo i kulturno bogatstvo na naši od narod. Ima vekovna tradicija. Naši od čovek tesno povrzan so starite tradiciji na svojata sredina, a ne majki možnost i uslovi za umetničko eksponiranje. I znaodja možnosti svoje umenje i iskustvo da go vnese vo razni trudovi dejnosti. Za svojata umetnička projava pokraj drugi materijali, to ja koristi glinata, je oblikuva vo najrazlični formi, glaboko funkcionalni v odnos na njegovo sekojdemno živenje. Grnčarijata kako praktičen element i potreba vo sekojdemni život je zastapena kaj starite narodi što porano živele na našata zemlje. Ilirite, Grcite i Rimljanite. Grčki od naziv stamnos i denesevo jazična upotreba za stomnata, sad su dve drške za lejenje voda. Za širokata primjena i karakterot na keramičkite proizvodi doznavame od razni pišani dokumenti, arheološki iskopini i od freskite po našite crkvi i manastiri. Vo manastir od Sveti Nikita od 14. vek, Voskopska Crna Gora, sočuvani se freskite Isus Hristos i Samarjankite. Gozba Vokana i Čudo Vokana. Na njih može da se zabeleža detaljite so stomna i druga grnčarija, što jasno kažuva, deka i togaš keramičkata izrabotka, bilo kako praktičen del vo sekojdnevna upotreba za pijenje voda, vino i slično, ili kako ukrasen element vo formana vazna za cveke, bila široko rasprostraneta i imala golema primjena i značenje. Svojata kulminacija grnčarstvo je dostigna vo elenizmot i vo vremeto na rimskoto vladenje vo našite krajevi. Istaknati istoričari i istoričari na umetnosta vo svetot tvrdat deka sovršenstvo to im pripalja na starite Grci. Grčkata skulptura, keramika i grnčarstvo istaknuvatije predstavuva nenadminat obrazec na ubavinata i estetikata. So doađanjito naslovenite na Balkanski od poluostrov se primate elementi od kulturata na poranešnjite narodi. Vo toj slučaj ne je isključak na grnčarstvoto. To bitno se usovršuva pod vlijanije na rimskata i grčkata keramika. Znači, grnčarstvo to Makedonija kontinuirano se razviva i po propasta na rimskoto vladenje na Balkan od preko Vizantija vo srednji vek, potom za vremena otomanskoto vladenje na Balkanot, pa sve do najnovo vreme. Vo 9. i 10. vek keramičkite proizvodi se izrabotuvale račno, a imale poveke praktična primjena. Zabeležani se stomnate i grneto. Na njih jasno može da se vidi rastiteljna ornamentika so poharmonična kompozicija.
se razbira deka, kako što je slučaj so mnogo drugi izrabotki, grnčarstvo so tekot na vremeto, pretrpelo mnogo izmeni, kako vodnost na načinot na izrabotovanje, taka i v oblikovanje na materijalot i iznaodjanje na formite. To se razvivalo vo razni socijalno-ekonomski uslovi, kulturni svaćanja i niz mnogo vekovni otpad pretrpelo promeni. Nekogaž vo najstaro vreme, izrabotkite od glina se pravile račno, bez grnčarsko kolce. Tuka osobeno je pozuvana ženska taraka. I se zaviselo od nesinoto umenje v oblikovanjeto. Ova tradicija je sočuvana i do danes. Oj, Jove grnčare, tvojte grnci crepoji, našite crepni železni, ke pečat beli pogači, ke jadat turma svatoji, ke mažam sestra postara. Grnčarskата umetnost je izraz na individualnata svest. Se zavisi od estetskoto svaćanje i umetničkata dispozicija na tvorecot. Grnčarskite izrabotki se podgotvuvat vo specijalni rabotilnici, grnčarnici, a procesot traje podolgo vreme. To će nigo kaže i veleški od grnčar Todor Nedev, Orkata. Процесот трае на изработувањето 3 недели. За тие 3 недели треба да идеме поле, да накопаме земја, глина, да донесеме глината. Таа глина треба да се изработи, треба да се стаче, се сее, се топи. После таа изработка се изработи на нози, па да работиме стомнечи ли било, стомна ли било, шо било. Затоа што откога ќе ги изработиме тие парчиња, треба да се исушат, треба да ги исцрвиме, да ги нашариме, тек после ќе ги печеме. Откога ќе ги исцрвиме, нашариме, ќе ги испечеме, тек утре ќе одим на пазар. А едно печење трае 6 сата. Јаде занаатот го работам од детинство. Превидејќи татко ми грнчар. Дедо ми грнчар. Татка ми знам, деда ми го знам. А нашиот занаат е по потекло од прадедо. Grnčarstvo je zastapeno vo poveke krajišta na Makedonija, osobeno v onije mesta kada što ima dobra grnčarska zemlja, od koja se podgotvuvat grnčarskite proizvodi.
Од секогаш па и денес се изработуваат секојдневна, обична и украсна грнчарија. Намената на обичната грнчарија е позната. Нејзината форма тесно е поврзана со животот на луѓето, нивните обичаи и низ начинот на живење, разните дејности. Таа е поедноставна од украсната грнчарија која има посвечена намена. Нашиот занат го потребуваат грнчарството на свадбите у понеделник. Да, демек сега не знам како оди работа за помали, али за постарите, дали е честна невестата или не е честна. Шо ми е честна невестата, се крши бардачи. Демек се крши стомна, стомниче, шо друго се крши. А шом не е честна невестата, не се крши ништо. Демек, шом не се крши, не е честна невестата. А шом се крши, честна е невестата. На грнчарските изработки се застапени најразлични орнаменти. Геометриски, растителни, зооморфни и други. Мотивите може да бидат најразлични, во зависност од идејата и целта на грнчарот за најчија. Белешката грнчарија се одликувала по својата класична форма. Застапена е растителна орнаментика со голема произволност во обликување на фигурата. На ресенската грнчарија се забележуваат исто така растителни орнаменти. Украсена е со цвеќиња во разни бои, чија форма е близу до класичната. Во ресен и денес се среќаваат многобројни предмети од глина. Голема е желбата на секој посетител на овој град и крај да добие некој од овие производи од ресенската керамика. Струшката грнчарија некогаш била надалеку позната. Денес е сочувана како експонат во музејските збирки. Глеѓосана, таа се одликува со уметничкото украсување со врежана техника. Оваа киселинарка е изработена од грнчарското семејство Миладиновци и датира од 1842 година. Се забележува голема складност во орнаментите со нагласена композиција. Присутна е комбинаторика на геометриски растителни орнаменти.
турската гранчарија од поново време ја загубила свата некогашна монументалност, па често ќе сретнеме наивна орнаментика во форма на гранче од зимзелено дрво, без амбиции за хармоничност. Денес во Македонија најпозната е грнчаријата од селото Вранештица, Кичевско. Навистина разните фабрички производи, бронзени, лонци, стаклени чаши, тегли, порцелански бокали и така натаму, извршиле притисок врз грнчарството, а во градот тие наполно го потиснале. Меѓутоа во селата се уште действува традицијата, навиката да се употребуваат грнчарските производи, како една практична, фактот дека во фабричките производи водата брзо се стоплува, а во стомната и бардето останува студена и погодна за пиење. Порано грнчаријата се продавало, имало трговци. Имало едни грнчари сами што си ја продавале стоката. Едни грнчари имале прекупци, им ја топтан им ја носеле стоката, пони си ја продаваат парчиња по парчиња. А пред тоа оделе денешни грнчари оделе по селата у замена. Една мера, едно кило пченица, една мера, едно кило гра. Како се пазари со жените таму? Со жените имаш работа. Народниот пејач, инспириран од грнчарските производи, испеал многу песни. Невесто калеш убава, што кротко одиш на вода. Дали ти тежат стомните? Нити ми тежат стомните, туку ми тежи меракот. Денес, во услови на модернизација, во услови на индустријска експанзија, јасно е дека се повеќе проникнуваат елементи на современа уметничка култура. Грнчарството со своите вредности и умењето на народниот творец секогаш е инспирација и извор за современо уметничко творење. Изработката, уметничката творба од Ресенската керамичка колонија со својата убавина го надминува занаетот. Нивната убавина е во хармонијата на деловите, во формата, во моделираните површини, во хармоничноста и во оригиналноста на боите. Се чувствува еден интелектуализиран пристап, а во формата визуелна и ликовна култура. Овие уметнички експонати со ритмичка структура во композицијата се чувствуваат и доживуваат како неповторливи. Секој контакт со нив не потсетува и на богатата традиција, но и на ова наше денешно техничко време.